دوسری طرف کو بھی بات یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ کم از جو بھی ہے اس کو اپنی ذات تک رکھیں، کسی کی اولاد، کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، کسی کو ٹارگٹ مت کریں. جو بھی مسئلہ ہے اس کو اپنے بس تک رکھیں اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے کریں. بے میرا شک مسئلہ ہاں، ہے کیا؟ نہ میری جائیداد کا بس مسئلہ، اتنی سی نہ میری بات. ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری، نہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق، نہ میرا ان کے ساتھ کوئی شرطوں میں معاملہ، نہ میرا ان کے ساتھ کوئی لین دین. مجھے پتہ بھی تو چلے میں نے کیا کیا ان کے ساتھ. جی. باقی دیکھیں، اور جہاں پہ اختلاف مجھے ہوتا کیا ہے اس کو، بروڑ لگانے کا حق نہیں ہے؟ جی، اور جہاں پہ کیا اختلاف مجھے اسلام کے بارے میں بات کرنے کا حق نہیں ہے؟ جی، لیکن دیکھیں میں صرف اپنے لوگوں کو اپنی مثال میں یعنی یہ کل انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو اس کے ساتھ بیٹھے گا وہ بھی بدنام ہوگا، اس لیے شادی بدنام کر رہی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہیرسمنٹ نہیں ہے، یہ سیدھی سیدھی کھلی بدماشی نہیں ہے، یہ کھلا کھلا ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے. صحیح. آپ بتائیں مجھے. اجنبی اچھا مجھے اجازت ہے، میں نے آپ انا کو پہلے ہی انا کہا تھا کہ میں صرف جاب کے اوپر ہوں، میں تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا. اجنبی طرف ڈاکٹر سب کو صاحب اللہ آپ کا حافظ. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، بہت جزاک اوکے جی، اللہ. اللہ حافظ. جی اجنبی صاحب، اللہ حافظ. اجنبی یہ السلام اجنبی کو کیوں لیتے؟ علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. اب تو آپ کو شناسائی ہو جانا چاہیے. یقین مانے کہ دل تو یہی کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف میں سیدھا سیدھا جو ہے نا خود کش حملہ کر دوں، لیکن اللہ نہ کرے. جذبات نہیں یقین مانے نہیں خدا کی قسم. نہیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ مجھے سسٹر ابھی مجھے روکنا نہیں ہے. مجھے جو کچھ مجھے اتنا غصہ ہے کہ میں سوچ نہیں سکتا ہوں. ہم اپنے آپ کو مسلمان کیوں آپ کہتے ہیں؟ آپ سنیں، جتنی بھی تلخ جی بات آپ کریں گے آپ کو اجازت ہوگی، بھلے میرے خلاف کریں، بھلے کسی کے خلاف کریں، لیکن اس میں گالی نہیں ہونا چاہیے. بس بات نہیں، کریں. گال نہیں نکالوں گا میں سسٹر کو کم از کم 2 سال سے سن رہا ہوں آج دن تک. خدا کی قسم باقی سب میں نے دیکھا ہے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک سسٹر ایسی میں نے دیکھی ہیں جو قرآن و حدیث سے ہٹ کے انہوں نے کبھی بات نہیں کی. اگر کوئی مذاق اشتراک ہوا تو کوئی 2-4 سسٹر ہوں گی کہ ان کے ساتھ 2 منٹ مذاق ہوگی، کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس سسٹر کو اس طرح ٹارگٹ کرنا، میں کہتا ہوں یہ ہم مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے. ہم مسلمان نہیں ہیں، میں تو سیدھی بات کہوں گا. یقین مانے مجھے خون کے آنسو آ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے جو ایک ہماری بہن اتنی الحمدللہ اللہ نے اس کو اتنی سوجھ بوجھ دی ہے، اتنا سب کچھ دیا ہے، تو وہ غیر مذہبوں کے ساتھ لڑ رہی ہے تو ہم اس کو پیچھے سے کھینچ رہے ہیں. تم آگے کیوں جا رہی ہو؟ تم ہم سے پیچھے ہو. اور یا تو تم اتنا بنو نا، آگے آؤ نا، کیوں نہیں آتے ہو؟ ادھر سے کیوں ڈرتے ہو؟ مجھے بہت برے برے لفظ آتے ہیں، لیکن بس میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. میں یقین مانے میں اس سسٹر، آپ پلیز آپ گھبرائیں نا. یہ دیکھیں، یہ جب وہی کہتے ہیں جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ کتے بانگتے رہتے ہیں جو ہے نا مسافر گزر جاتے ہیں. آپ اپنے کام پہ بالکل پیچھے مت ہٹائیں. ہم بہت انشاءاللہ آپ کے شکریہ ساتھ ہیں، اجنبی ہم آپ کے بھائی. ساتھ ہیں. خدا کی قسم جب آپ کو ہم دکھی دیکھتے ہیں تو خدا کی قسم میرا تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری بہن ہے اور بہن کے ساتھ ہم ایسا سلوک کرتے ہیں. ہم مسلمان ہیں. میں ابھی بہت برے لفظ آتے ہیں، لیکن میں بس پیر صاحب کی اور آپ کی وجہ سے میں بول نہیں سکتا ہوں. خدا کی قسم. اجنبی صاحب آخری سوال کا جواب دے دیجئے. آپ کو کیا لگتا ہے کیوں یہ کر رہے ہیں یہ اس طرح؟ وجہ بتائیے یہ بس. پیر صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹر اتنا اوپر کیوں جا رہی ہیں، ہم سے آگے کیوں نکل رہی ہیں، ہم سے پیچھے رہے، کیوں یہ آگے بس جا رہی ہیں؟ میرے دل کی سمجھے بات ہو؟ آپ نے کی، بہت شکریہ. میرے دل کی بات آپ میں نے کی، یقین مانے میں شکریہ، پہلے بات سمجھ گیا. سسٹر کو کافی دن پہلے بتا دیا تھا کہ یہ مہم چل رہی ہے، اور وہ مہم بالکل چل رہی تھی. ابھی وہ اوپن ہو گئی ہے. بس شکریہ، میں آپ کی بات سمجھ گیا. جزاک اللہ. میں معذرت چاہتا ہوں اور لوگوں کو بلاتا ہوں، آپ کو نیچے اتار رہا ہوں. جی جزاک جی اللہ. بالکل بلائیں آپ جائے. جی ملک صاحب. نہیں، یہ کون ہے؟ کسی کا بھی، کسی کا نبی، کسی کا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا. جی کسی کا جی یہ السلام ٹپ ٹپ کرنے علیکم آئے زاہد تھے بھائی، اوپر. اسکانی ٹپ بھائی ٹپ السلام نیچے علیکم. کرتے ہیں، اوپر نہیں.
जी अस्सलाम अच्छा वालेकुम। आप बोले। वालेकुम सलाम जी भाई बोले। क्या हो गया, चले गए? जी मलिक साहब आपने क्या कहना है? भाई देखो, टिप टिप नीचे करते हैं, ऊपर आके बात करते हैं और टॉपिक पे बात करते हैं जो चल रहा है। मलिक साहब, जी जी मलिक जी। अस्कानी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। जी 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 बात किसी के बात ऊपर गालम गलौज करना बिल्कुल गलत है, किसी के ऊपर बुहतान लगाना बिल्कुल गलत है। बस दीन का काम करें जो अच्छे तरीके से हो सकता है। किसी को लाइसेंस ना बांटे कि कौन मुसलमान है कौन नहीं मुसलमान, तो अपनी आखिरत की फिक्र करें, तो किसी पर लान तान ना करें। शुक्रिया मलिक साहब। आप बताइए, ये जो लानतान की जा रही है, एक खातून को इस तरह से जो है उसको तंग किया जा रहा है, बदनाम तो कोई नहीं होगा, किसी के कुत्ते के भौंकने से कोई बदनाम नहीं होगा, लेकिन जो ज्यादती ये कर रहे हैं इसकी वजह क्या है? आप बड़े समझदार लगते हैं मुझे, वजह बताइए। जी अफगानी साहब, हर एक बंदा जो है वो अक्ले कुल अपने आप को समझता है, अपने आप को अक्ले कुल समझता है, वो समझता है मैं ही ठीक हूँ। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, तो ये शोर आपका आ रहा है। मेरा शोर आ रहा है? अच्छा मेरी जी तरफ से आ नहीं रहा ठीक है। होगा, लेकिन मेरा तो अपना जी 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 तो किसी जी को जी अपने आप को अक्ले कुल नहीं समझना चाहिए, तो अपनी हाँ हरकतें ठीक रखनी चाहिए। अगर हम खुद को मुसलमान कहते हैं तो ये मुसलमानों का वतीरा नहीं है कि गालम गलौज, किसी की फैमिली के ऊपर टारगेट करना। तो अगर किसी ने गलत किया है तो उसके साथ बात करें, डायलॉग करें, ये नहीं कि उसकी फैमिली के ऊपर चले जाएं, उसके करेक्टर के ऊपर चले जाएं। अगर उसका अच्छा करेक्टर मलिक साहब, जी जी मलिक साहब, जी जी अक्ल कुल कोई नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा। क्या आपको लगता नहीं, ये कुछ लोगों ने जो टिकटॉक पे काम कर रहे हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम सराहते हैं, क्या आपको लगता नहीं ये कोई ऐसे किसी बंदे को अगर देख लें, वो वाच करते रहते हैं कि ये दो चार जो है बात कर सकता है, अब उसके वो दुश्मन इसलिए बनते हैं, ऐसा ना हो कि ये जो है हमारी दुकानदारी बंद कर दे? क्या ये आपको नहीं लगता? इसलिए उसके पीछे वो लगते हैं और अपने चेलों को लगा लेते हैं, बाइकाट करना शुरू कर देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, ताकि कोई बंदा जो दो चार हर्फ बोल सकता है, इसको क्यों आना है? हम तो चाहते हैं बेवकूफ़ हमारे साथ बेवकूफ़ बन के रहें और चलते रहे। जी 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 माशाल्लाह, क्या बात है। तेनों तेनों वो मंजी टोक देती है, तेनों मंजी टोक देती है। ये इस तरह के बंदे चाहते हैं, इसलिए दूसरे को बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे करते हैं। क्या आपको लगता नहीं ये तेनों मंजी टोक देती है, ये इसलिए है, सिर्फ इसलिए है? जी बिल्कुल 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 पीर साहब, इनका कुछ जो जाहिल है ना, उनका इल्म ऐसा ही है जैसी आपकी पंजाबी है, ठीक है। तो बिल्कुल शख्सियत परस्ती में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल कुरान और हदीस को माने। मेरी पंजाबी की जिस तरह से आपने तारीफ की, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत जज़ाकल्लाह। मलिक साहब, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। मैं अभी बुला रहा हूँ अपने बड़े भाई और अक्ल कुल अब्दुल्ला साहब को। अब्दुल्ला साहब आइए, मुझसे आप बात करेंगे। अब्दुल्ला साहब, झुक के मैं आपको सलाम कर रहा हूँ। मोहतरम, क्या कहना है? अब्दुल्ला साहब चले गए? भाई हम झुक के आपको सलाम करना चाहते हैं। चले गए, ठीक है, कोई मसला नहीं। झुक के सलाम पसंद नहीं है, सीना तान के तो ऐसे कैसे कह सकते हैं? इस्लाम से खारिज कर दोगे ना, जाहिर बात है। कितना बड़ा टीम है, कितने बड़े लोग हैं, कितने दस्तो बाजू हैं। एक उम्र बाप साहिबा, एक, हाँ उसको तो बस। सलाम अलैकुम मोहतरम मोहम्मद जाहिद साहब। वालेकुम सलाम। पीर अस्कानी साहब, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम है भाई। अच्छा पीर अस्कानी साहब, आप की ब्रॉड है और ये मोहतरमा जो बैठी हुई हैं, थोड़ी देर पहले इनका बैक कैमरा ऑन हुआ था, टेबल के ऊपर कुरान पड़ा हुआ था। किसी ने देखा है यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं नीचे? मैंने ख्याल नहीं किया, बहरहाल कैमरा ऑन हुआ था, एक दो मरतबा हुआ था, लेकिन मैंने ख्याल नहीं किया। बैक कैमरा, जब बैक कैमरा ऑन हुआ, किसी ने कुरान देखा था इन मोहतरमा के टेबल पे पड़ा हुआ? जी बिल्कुल पड़ा हुआ बता था, रहा हूँ कि मैंने नहीं देखा। पीर अस्कानी साहब, इनसे कहिएगा,
पीर असकानी साहब इनसे कहिएगा ज़रा वो कैमरा बैक ऑन करके ना वो कुरान दिखा दें जो इन मोहतरमा ने रखा हुआ है। क्या मसला है आप बताइए, बताइए मसला तो बताइए। नहीं, इनसे कहीं इनसे इनसे इन मोहतरमा से कहें वो ज़रा बैक कैमरा ऑन करके ना वो कुरान दिखा दें ज़रा, जो ये पढ़ती हैं, जो कुरान ये पढ़ती हैं और यहाँ पे आके मोहतरम- दावे करती हैं कि मैं बहुत कुरान जानती हूँ। मोहतरम बात तो पीर बताइए, असकानी साहब मेरे बड़े भाई अपने बात तो अपने बताइए। सिलेबस की जो एक सेकंड अपने सिलेबस की जो एक किताब सेकंड, होती है ना मैं कैमरा ऑन उसका कर भी कोई बंदा ये हाल नहीं करता। अपने सिलेबस की किताब का कोई बंदा वो हाल नहीं करता। जी। इनसे क्या आप अब पहले अपनी बात पहले कर लीजिएगा, आप पहले कर लीजिएगा तो फिर आप बात कीजिएगा मुझसे। मैं कैमरा ज़रा ऑन कर लूँ। हाँ करें ज़रा, टेबल पे जो पीछे बैक कैमरा करें, टेबल के ऊपर जो आपके कुरान पड़ा वो दिखाएं ज़रा, सामने जो पड़ा था आपके। एक मिनट, कैमरा मुझे पीर असगानी साहब आपकी ब्राड पे वो रिकॉर्डिंग आ गई होगी, आप खुद ना पीछे रिकॉर्डिंग निकाल के वो जी। देख लीजिएगा। ये जी ठीक है, बैक कैमरा ऑन करें ज़रा। कैमरा ऑन कर। बैक कैमरा ऑन करें, बैक कैमरा अपना टेबल दिखाएं जो सामने आपके टेबल पड़ा हुआ था। जी वो मेरे साथ पड़ा हुआ है, आपको सारा कुछ दिखा दूँ। ये बैक कैमरा कैसे कर? आप हाथ में पकड़ के इधर वो सामने कैमरा- दिखा दें। आप इधर वो जो फोन कुरान हाथ में ग्रीन पकड़िए कलर का और जो टेबल कुरान है वो दिखा हाथ दीजिए, में जहाँ कुरान मजीद, जहाँ कुरान ओ मजीद भाई आपने मैं रखा इधर हुआ ही है, हूँ, इधर ही वो- हूँ। मैं तुम लोगों की तरह की नहीं हूँ, बेफिक्र हो। मेरे से कैमरा बैक के ऊपर जा नहीं रहा। मेरा पीर असगानी साहब, मेरा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। आपको पता है कि मैं किसी मसले में नहीं पड़ता जी इसके आगे, आपकी ठीक है, बात लेकिन का मैंने अभी जो चीज़ जवाब देखी नहीं है जाता, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो एक आपकी मिनट जवाब मोहतरमा, देने मैं आपको लगी हूँ। मुखातिब ही नहीं ना, मैं आपसे मुखातिब नहीं ना, मैं पीर असगानी साहब से बात कर रहा लगी हूँ। मुझे मैंने कैमरा आप- ऑन मैं- से कैसे मैंने- होगा? ये हूँ। फ्रंट हाँ, पर आ मैंने जाता सिर्फ है। पीर असगानी साहब से बात कर रहा था। पीर असगानी साहब आपकी ना वो रिकॉर्डिंग में आ गया होगा, ये जो ब्राड बंद करेंगे ना तो इनका जब जहाँ पे बैक कैमरा ऑन हुआ था ये ना, आपको बैक के कुरान ऊपर नजर आ कैसे जाएगा जाएगा? टेबल पे पड़ा हुआ। देखें, बात सुने आप, ठीक है। इधर ही कुरान को पकड़ के तो फ्रंट कैमरे वहाँ के पे सामने कर देखिएगा। दीजिए। एक सेकंड, एक चले मैं ऐसे करती हूँ। हाँ ऐसे ये कर। जी सबसे पहले मैं यहाँ पर कैलीग्राफी कर रही थी। अब मैं देख ले, यहाँ पर मेरी जो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरी कैलीग्राफी की बुक्स है, क्योंकि वो बैक पे कैमरा जा नहीं रहा था। ठीक है, ये मेरी बैक की बुक्स हैं। ये मेरी नजर नहीं आ रहा। कैलीग्राफी जो मैंने करते हुए मतलब ये रखी हुई है, जो कहते हैं ना कि ये करती है तो फलां करती है, ये नहीं। ये नजर नहीं आ रहा हूँ। जैसे मुझे सामने से सब देख मुझे लो। वो कैमरा ऑन कर देने दे पीछे, ताकि आपको सारा नजर आ जाए। जी जी, सारा नजर आ गया, लेकिन कुरान देखना है हमने। चले आ गया। ठीक हो हाँ, गया। ये देखिए, ये देखें जी, ये है। मैं जरा लाइट ये आपके टेबल के, हाँ बैक करें, आपके टेबल के ऊपर जो कुरान पड़ा हुआ था वो कहाँ है? सब कुछ दिखाती हूँ, सब कुछ दिखाती हूँ, बेफिक्र हो। पीर और फिर असगानी साहब शर्म उसकी से रिकॉर्डिंग डूब आपकी इस मरना। ब्राड पे आ चुकी है। शर्म से फिर डूब मेरे मरना साथ फिर बदतमीजी नहीं करनी बीबी, मेरे साथ शर्म आपने से डूब बदतमीजी नहीं मरना करनी। मैं फिर आपके साथ मोहम्मद- बदतमीजी नहीं कर मोहम्मद रहा, जाहिद भाई प्लीज, मैं आपके एक साथ मिनट, बदतमीजी नहीं कर रहा। थोड़ा बर्दाश्त ये जी कीजिए। पीर पीर असगानी साहब, साहब मैं बर्दाश्त बदतमीजी कीजिए। नहीं कर रहा ना। पीर साहब अब देखते जाइए। नहीं, जाहिद बर्दाश्त भाई, क्यों प्लीज, करूं? प्लीज। जब मैं बदतमीजी पीर कर नहीं साहब, रहा तो एक मेरे साथ मिनट। क्यों बदतमीजी कर रही जाहिद हैं? भाई प्लीज, मैं कोई बदतमीजी एक नहीं मिनट, कर एक रही। मिनट। मैंने ये कहा देखें कि आप। फिर शर्म से डूब मरना ये उस देखें, बंदे को जो ये बात कर रहे हैं। अब जी पीर साहब अब आप देखते क्या है जाइएगा। मतलब, क्या मसला है? ये मैं बैठी हूँ क्या मसला और है? मेरे पास है कैलीग्राफी करते हुए जो मैं अपना सारा दिन मतलब करती हूँ, अपना काम करती हूँ। ठीक है जी, ये मेरे पेजेस है जो मैं कुरान करीम लिखना और सारा कुछ मेरा चल रहा होता है। ठीक है, ये मेरा मतलब बोर्ड है जिसके ऊपर मैं प्रैक्टिस मतलब करती हूँ या साथ। ठीक है जी, ये मेरी कलमें हैं क्या एतराज है जाहिद भाई यहाँ पर? और ये देखें जी, ये मेरी कलमें पड़ी हैं और ये मैं जिससे पे लिखती हूँ। ठीक है जी, ये मेरी स्केचबुक है सामने। टाक मास्टर साहब आपने देखा था ग्रीन कलर का कुरान सामने पड़ा हुआ था? टाक मास्टर साहब आप बताइएगा चुप जरा। कर जाए, चुप कर जाए, बोलना नहीं आपने। ये मेरी स्केचबुक है, यहाँ पर मेरे मतलब डिजाइन किए हुए दूसरी चीजें जो हैं पीर वो असगानी पड़ी साहब हुई वो हैं। साइड पे कर दिया गया एक है। सेकंड, अब टाक चुप कर मास्टर जाओ, साहब से अब पूछे, चुप कुरान कर पड़ा जाओ। हुआ था सामने। चुप कर जाओ। ये जो मैं डिज़ाइन करती हूँ ये वो चीज़ें हैं। ये मेरी ड्राइंग के कुछ ये मतलब फनपारे हैं जिनको मैं प्रैक्टिस में मतलब लेकर आती हूँ। बीबी ये हमने पूछा ही नहीं है, वो जो एक सामने मिनट, एक कुरान मिनट, पड़ा मैं हुआ तुम्हें था सब वो कुछ कहाँ है दिखा वो दूंगा। देखें। सबर कर लो। ये जी मेरे कॉपीज हैं जिसके ऊपर मैं अपने चीज़ें लिखती हूँ
اور جن کے اوپر میں سارا کام شام کرتی ہوں، جہاں ماشاءاللہ نوٹ کرنے بہت ہیں، اچھی کرنا آپ ہے۔ کی اب چپ لکھائی کر بڑی جاؤ، اچھی چپ کر ہے جاؤ، بولنا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے۔ یہ جی میرا جو سرگرمیاں ہیں میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں، یہ میرے کلرز ہے۔ اسی طرح یہ میری ایک اور حوالوں کی کاپی ہے جس کے اوپر میں اپنے حوالہ جات جو ہیں وہ نوٹ کرتی ہوں۔ یہ جی حوالہ جات ہیں، ان کے ساتھ ان کی پینسلیں اور یہ سارا کچھ پڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو کیا؟ اسی طرح ایک یہ کاپی ہے، اس میں بھی میرے حوالہ جات اور نوٹ چلتے ہیں۔ ایک میری یہ نوٹ بک ہے، اس کے اوپر بھی میرے حوالہ جات اور مطلب یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جی یہ میرا ایک باکس ہے جس میں میری ضرورت کی ہر چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ قرآن کریم ہے، یہ دیکھیں یہ انک ہے، یہ قرآن کریم دکھائیں ذرا، سامنے دکھائیں۔ میرے ساتھ ہاں یہ 18 سال سے یہ پیر افغانی صاحب، اس کے اوپر یہ پڑھا قرآن کریم کا حشر کیا ہوا اس عورت نے میری جو بات سن قرآن لیں، کریم کی تعلیم دیتی ہے یہاں پہ۔ 18 سال یہ سے دیکھ، میرے یہ پاس دیکھ، بھائی ایک منٹ، جس کی وجہ سے اس میں کافی شاطیں، لیکن اس کے ساتھ میرا اتنا لگاؤ ہے کہ میں اس کو چھوڑتی نہیں ہوں کیونکہ میں نے اس کے اوپر پڑھا ہوا ہے۔ یہ میری نانی کا قرآن کریم تھا جو میرے پاس آیا اور میں اس کو کینیڈا لے کر آئی، ٹھیک ہو کیا؟ اب یہاں پر میں اس کو صرف اس لیے استعمال کرتی ہوں کہ مجھے اس کو عادت ہے، مجھے، ٹھیک ہو کیا؟ اس کے علاوہ میرے گھر میں جو قرآن کریم ہے میں ان کو صرف مطلب اس لیے یہاں پر میں نے اپنے حوالے اپنی چیزیں رکھی ہوتی ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر 18 سال میں کوئی بس آپ یہ سامنے کر کے ہمیں دکھا دیں، ان کے فرنٹ اور بیک پیج ہمیں سامنے کر کے دکھا دیں، بس آپ کے ساتھ اور کوئی بات ہی نہیں کرنی ہم نے۔ شہید ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہم نے آپ کے ساتھ اور کوئی بات نہیں کرنی محترمہ، یہ صرف آپ میں فرنٹ نے بیک آپ پیج کے اس کا ساتھ دکھا دیں، بات اور کوئی کرنی ہی بات آپ سے کرنی نہیں نہیں ہم ہے۔ نے۔ آپ نے جو میں نے 18 سال اپنے ساتھ قرآن کریم لے کر آئی، یہ عزت کرتی ہے یہ خاتون، یہ عزت کرتی ہیں یہ خاتون قرآن کی۔ جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ میں ختم قرآن نبوت کی اتنی عزت کرتی مہربانی ہوں پیر افغانی کہ صاحب، میرا شکریہ ایک آپ ایک کا بھی حرف، کہ آپ اس ایک عورت ایک کو بٹھا حرف کے میرا ختم مسلمانوں نبوت کے خلاف ساتھ بکواس ہوتا ہے۔ کرواتے ہیں۔ شکریہ یہ میں جزاک عزت کرتی ہوں، قرآن کی آپ کو دکھاتی ہوں۔ ابھی میں بات رکیے، سنیں، آپ کے میں تو بات خاندان سنیں۔ میں کوئی نسل در نسل نہیں پیدا ایک ہوگا منٹ، قرآن ایک کریم کی منٹ، عزت ایک کرنے منٹ، والوں۔ مجھے تھوڑا سا بات کرنے دیجیے، جی صاحب، تھوڑا بات کرنے جی صاحب۔ دیجیے۔ دیکھیں ایک منٹ بھائی، ایک منٹ دیکھیں زاہد بھائی، قرآن جو ہے وہ پرانے ہو جاتے ہیں، پڑھ جاتے ہیں، ورق بکر جاتے ہیں۔ ایک قرآن ہے، ان کے جتنے بھی ضروری کاغذات ہیں وہ کام کرتی ہیں۔ جہاں بیٹھی ہوئی ہیں، بیڈ بھی دکھایا، وہاں قرآن بھی ان کا رکھا ہوا ہے، جب بھی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لیتی ہیں۔ اس میں کون سی برائی ہے؟ یہ جی پیر صاحب ابھی دیکھیے پیر صاحب ایک میرا قرآن سوال، مجید کا کوئی پیج پٹا ہوا ہے، ایک منٹ قرآن بھائی، کریم کی جو میں ایک عزت منٹ۔ کرتی ہوں نا وہ کر کے دکھانا۔ یہ جی سارے سب سے سامان پہلے پڑے تو ہوئے ان کے، آپ آ جائیں۔ تو اگر یہ قرآن کریم کی پرانے عزت ہو کرتی ہوں جاتے میں۔ ہیں میرے بھائی، اگر کچھ ورق پٹے ہوئے ہیں وہ ساتھ ہی رکھا ہوا ہے پیر صاحب، میرے۔ یہ قرآن میری بات کریم کی عزت سنیے، کرتی ہوں میں۔ میں ہے کوئی مائی کا لال خود یہاں جب پر؟ مطالبہ، لے کرو اپنی بہن کو، میں خود اپنی جب، بیٹی کو۔ یہ قرآن کریم کی عزت کرتی ہوں میں، یہ قرآن کریم کی عزت کرتی ہوں میں، یہ عزت بخشتی ہوں قرآن کو۔ السلام علیکم زاہد صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک بدنصیبوں، ہے؟ یہ عزت بخشتی ہوں میں قرآن کو۔ بدنصیبوں، یہ عزت بخشتی واہ ہوں جی میں، واہ، بڑا کام کیا آپ نے یہ جی، بڑا عزت کام۔ بخشتی ہوں میں قرآن کو۔ اب چپ کر جو، بولنا نہیں ہے تم نے، خاموش خاموش محترمہ وہ خاموش۔ قرآن کا فرنٹ پیج دکھا دے، وہ کون سا قرآن تھا؟ قرآن کا فرنٹ پیج دکھا دے، مجھے بھی اس طرح کا آرڈر کرنا ہے۔ ایک منٹ بھائی، تو اپنا ٹائم ایسا پر عزت بولیں۔ بخشنے والا قرآن ابیار کو، صاحب ایک منٹ، عمر بعد یہ عزت بخشتی ہے قرآن کو۔ ایک منٹ بھائی، یہ دیکھو، بھائی جان ایک منٹ۔ یہ لفظ دیکھو، لکھ کے دکھاؤ یہاں پر، ایک محمد لکھ کے دکھا دو، مان جاؤں گی تم کو۔ یہ محبت ہے قرآن کے ساتھ، یہ محبت ہے قرآن کے ساتھ، ماشاءاللہ، یہ محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ لاؤ ایسا اپنا، اب یہ لے کر آنا، اب دکھانا ہے تم نے۔ تھوڑا سا یہ محبت ہے اللہ کے دین کے ساتھ۔ یہ دیکھیں جی، یہ لکھتی ہے اپنے ہاتھوں سے، یہ جی
ये मोहब्बत है दीन की, ये है खत्म नबूवत। ये देख लें किस मोहब्बत से नाम लिखा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लाओ एक बंदा अपने फर्द का, लाओ अपने ये जो लौड़े ने फाड़े रखे हुए लेकर आओ इनको। ये है जी लिखा जो मैंने हरूफे मुकत्तात, ठीक है, लोहे कुरानी जिसको बोलते हैं, लेकर आओ जिसमें इस तरह से लिखा हो। लेकर अब ये चीज सूरत अनआम की आयत लिखी है, लेकर आओ इसको सूरत तौहीद के ऊपर, करो इसकी मीनाकारी इस तरह की, करो इस तरह का नक्काशी का काम, मुझे पता चले। अभी चुप रहो, अभी बोलना नहीं है। ये सूरत फातिहा लिखी है और मुफ्ती मुबश्शिर की सूरत फातिहा निकाल लो, सूरत मुफ्ती मुबश्शिर की निकालो, पढ़ो जरा क्या कह रहे हैं कुरान के बारे में। ये जी हदीस लिखी है, हदीस मुबारका लिखी है, ये मोहब्बत है दीन के साथ उम्र बाप की। ठीक हो गया, चलते जाएं। अब आपको जो चीज आने लगी हूं, अब का कोई भाई का लाल लेकर आना जो उस तरह से इस्लाम के ऊपर काम कर सके। तुम लोग बदनसीब लोग हो। अब एक मिनट ठहर जाए, मैं जो चीज दिखाना चाह रही हूं, एक सेकंड सब्र कर लिया। पीर साहब जी ये नीचे कमेंट लिख रहे हैं कि लिखना सीख लिया, इज्जत करना भी सीख लिया। ये नीचे कमेंट लिखा हुआ है जी। इज्जत के बगैर ये काम आता नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। जो कुरान मुझे कुरान बड़ा पसंद आया जी, आपने ग्रीन कलर का कुरान दिखाया ना, मुझे ग्रीन कलर से बड़ी मोहब्बत है। वो कुरान का फ्रंट पेज दिखा दे बस, मैं भी उसको ऑर्डर करना चाहता हूं। फ्रंट पेज मैंने आपको बताया कि मैंने 18 साल से वो कुरान करीम रखा, मैं पाकिस्तान से लेकर आई क्योंकि मैं ये मदरसे में पढ़ते हुए रखी थी, उसमें शहीद हुआ कुरान करीम, मैंने आज भी अपने साथ रखा, ये मेरी मोहब्बत है। अच्छा बात सुन ले। वो फ्रंट पेज नहीं है वहां पर उसका, फ्रंट पेज नहीं है उसका, क्योंकि वो सूरत बकरा उसके काफी पेज शहीद हो गए थे, मैं ऐसे ही लेकर आई हूँ। मुफ्ती साहब एक ख्याल है मिनट, जो अभी फ्रंट पेज की बात करते हैं या कुरान के पुराने होने की बात करते हैं, अब उनको खामोश हो जाना चाहिए। डॉक्टर मास्टर साहब एक बात का जवाब दें। एक आम बंदा अनपढ़ वो कुरान की इतनी इज्जत करता है, इतने एहतराम से रखता है, और एक जो अपने आप को आलिम दीन कहता है या खत्म नबूवत की मैंने आपको बताया कि मेरा पुराना है, जब मैं पाकिस्तान में मदरसे में पढ़ी, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि कुरान को वो अच्छे तरीके से संभाल के रख सके। अनपढ़ और जाहिल लोग जो सिर्फ कुरान मजीद को लपेट के अलमारी में भाई रखते हैं। मुझे अनपढ़ कि ना इज्जत कहो। है। मेरे पास यहाँ पर अनपढ़ ना कहो। मेरे पास यहाँ पर जो है ना उसके वर्क नहीं है और आंख नहीं है, क्योंकि वो मुकम्मल नहीं है, उसमें जो है ना बहुत ज्यादा शहीद हो चुका है, लेकिन 18-20 साल पुराना। ये देखे जी, अब तो लाए मेरे पास, ठीक नहीं करवा सकते। ये कुरान से मोहब्बत है। भाई एक मिनट, उमर अबाब साहब, ये जी मोहब्बत है कुरान के साथ, मुझे बोलना दीजिए तो। ये मोहब्बत है कुरान के देखिए साथ। भाई, लाओ अब एक बंदा ले आओ अपना, जितने तुम्हारे ये है ना, जितने भी ये ले आए। ये है कुरान के साथ मोहब्बत, ये मोहब्बत है कुरान मलिक के साहब साथ। आपको क्या हो गया? मलिक साहब खामोश रहिए। साहब को बात कर लें, मलिक जी खामोश रहिए। हाँ जी ये है जी उमर कुरान बाप के साहब साथ एक- मोहब्बत, ये है मोहब्बत कुरान के साथ उमर बाप की। लाओ अब ऐसी मोहब्बत करने बहुत वाला, जज़ाकल्लाह। अच्छा बात सुनिए, अब बात सुनिए, जी लाओ अब ऐसी मोहब्बत करने वाला। अब थोड़ा सा बात सुनिए। ये है अल्लाह ताला के देखिए- दीन के साथ मोहब्बत। चलो गुस्सा काम करें ना। मोहतरमा हमारे पास एक सिख रहता ये है, है जी हमारे अल्लाह पास ताला एक के सिख दीन रहता है, के वो साथ भी इस तरह की मोहब्बत। कैलीग्राफी कर लिखो, सकता है। लिखो एक गुस्सा एक ना लफ्ज करें ना, ऐसा बात तो लिख के सुने दिखाओ ना, मुझे। हमारे पास एक सिख रहता है, वो भी इस तरह मुफ्ती कैलीग्राफी कर सकता है। मुफ्ती साहब कितनी बदतमीजी कर रहे हैं कि सिख मुझे रहता है ये और ये बताओ कुरान लिखता है। कि बातें करनी बड़ी आसान है। लाओ ऐसी मोहब्बत अब जो कुरान के साथ इस तरह लिखने वाला, कुरान के साथ एक एक लफ्ज को उसके रंगों में उतारने वाला, कुरान के साथ इश्क करने वाला लेकर आओ। वो मेरा इश्क था कि मैंने शहीद कुरान की जो है ना उसको अपने साथ रखा हुआ है, समझ आइए, ये मेरा इश्क है उसके साथ, ये मेरी मोहब्बत मैं है। एहतजाज करता हूँ मुफ्ती साहब जो यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ करके गए हैं कि सिख भी ऐसे लिख सकते हैं। मुफ्ती साहब आपको शर्म आनी चाहिए, इतना ही इनाफ है आपके लिए। ये देखिए जी, अच्छा अब मुफ्ती मुबश्शिर साहब का जो सूरत फातिहा का तर्जुमा है ना वो लगा दे जरा, अगर किसी के पास है तो। ये देखिए जी,
یہ میں نے اللہ تعالیٰ کے نام لکھے تھے. یہ مجھے یہ بتائیں پپو ملک صاحب، یہ اللہ تعالیٰ کے نام لکھے تھے میرے بھائی. کر کے گئے یہ قرآن کی شاطمیت نہیں کی مفتی نے ابھی کہ ایک سکھ بھی ایسے لکھ لے گا، یہ قرآن کی شاطمیت نہیں کی مفتی نے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا شاطمیت تو نہیں إِلَيْهِ کہہ سکتے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بہن کی بےزتی کی ہے انہوں نے، ایک مسلمان کی محبت کو سنگھ کے ساتھ ملایا، یہ افسوس کی بات ہے. اب یہ دیکھیں، یہ کر کے دکھا دیں، ایک سکھ کی طرح ہی بن کے کر کے دکھا دیں، کریں. اچھا ایک منٹ روا صاحبہ، اللہ پاک آپ کو اس کا بہتر جزا دے. آپ سن لیجئے، دیکھیں بھائیو، ہر چیز کو آپ جو ہے وہ بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں. بھئی وہ کام کرتی ہیں ماشاءاللہ، آپ کام دیکھیے ان کا، اور پرانا ہے وہ قرآن مجید انہوں نے رکھا ہوا ہے اپنے، باقی جو ہے وہ ان کی پیر مصروفیات صاحب ہیں. ڈھیر لگے ہوئے ہیں. میں لوگوں کو یہ فری کر کے دے دیتی ہوں کہ اپنے گھر میں غلط تصویریں نہ لگائے، قرآن کریم لکھا ہوا لگائیے. اس میں برکت ہے، اس میں عظمت ہے، اس میں ہماری پہچان ہے. ماشاءاللہ. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کام کاج کے ساتھ جو ان کی مصروفیات ہے، ساتھ بغل میں قرآن مجید بھی موجود ہے، جب چاہا اسے دیکھ لیا، حوالے دیکھ لیے، یا اس میں یہ جو دیکھیں ان کا کاروبار پیر صاحب، ہے، یہ ان کو سورۃ ضرورت فاتحہ ہے، لکھی ہوئی ہے. ان کی جو مصروفیات ہے، اس کی ان کو کمپوزنگ ضرورت ہے دیکھیں قرآن آپ، مجید اس کی کلر سکیم دیکھیں. اس کو میں نے یہ خط اس میں دیوانی میں لکھا، پھر اس کو خط جو ہے اس میں سلوس میں لکھا، پھر خط دیوانی کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کیا اور نقاشی کا کام کیا اس کے اوپر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ. پیر صاحب جی پیر صاحب آپ بات جاری رکھیں. جی پیر صاحب یہ جی قرآن بہت شکریہ. لکھنے سے مجھے تھوڑا موقع دیجیے ملک صاحب، تھوڑا موقع دیجیے، موقع دیجیے تھوڑا سا. جی دیکھیں جتنے بھی بھائی موجود ہیں آپ دیکھ لیں، سارا آپ نے دیکھ لیا نا اپنے آنکھوں سے. ان کو قرآن کی ضرورت ہوتی ہے، ساتھ ہی ہے کچھ وہاں لکھنے کے لیے، کوئی دیکھنا حوالہ کچھ وغیرہ دیکھ رہے ہیں آپ، خطاطی جو کر رہی ہیں. اب وہ پرانا ہے قرآن مجید، کیا کریں ان کے ساتھ، پرانا ہو گیا، اب کرے کیا، پٹا ہوا ہے اوپر سے، ٹھیک ہے بھائی وہ ہو جاتا ہے. یہ احانت جی مانی یہ بھی جائے گی؟ دیکھ لیں، ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا یہ نہیں ڈارک کلرز میں ہے، اس لکھا طرح ہوا کی ہے. تہمتیں نہیں لگانی چاہیے. پیر صاحب میرے پاس 100 سال پرانا قرآن مجید موجود ہے، نہ وہ پھٹا ہے، اس کو میں نے بڑی کیونکہ آپ نے اس کو پڑھا نہیں ہے، نہیں کیونکہ آپ نے اس کو پڑھا نہیں ہے. آپ ذرا جی، مدارس میں جائیں، وہاں پر آپ دیکھیں جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں نا، ان کے قرآن کریم کی طرح ایک سال میں شہید ہو جاتے ہیں. صاحبہ یہ جو کیلیگرافی آپ کرتی ہے نا، یہ آپ کا بزنس ہے اور قرآن میں موجود ہے. یہ آپ جی نے یہ بزنس جو ہے نا، میں لوگوں کو قرآن فری میں بھی دیتی موجود ہوں. نہیں، میں بڑے بڑے فری اعلیٰ نہیں دیتے. میری بات سنیں، میں بڑے بڑے اعلیٰ پورٹریٹ بناتی ہوں جن کا معاوضہ مجھے لاکھوں ڈالر میں ملتا ہے، لاکھوں ڈالر میں. سنو اب، بادشاہ بھائی ایسی بات نہ لیکن میں قرآن کو لکھتی ہوں. اب میں آپ کو پورٹریٹ بھی دکھا دیتی ہوں اپنے بنے ہوئے. ایک منٹ صبر کرو ذرا. پیر صاحب تنقید کرنے سے پہلے گریبان میں دیکھو، گریبان میں جھانکو ذرا. میں آپ کو پہلے پورٹریٹ دکھا دوں. پیر صاحب آپ موجود ہیں؟ نہیں، ان کا فون آیا ہے. اچھا میرا ایک ایک پورٹریٹ جو ہے نا وہ اتنا مہنگا سیل ہوتا ہے، لیکن میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ بہن یہ جو قرآن مجید ہے، اس کے اوپر کپڑا رکھ کے آپ استری کریں گے، اس کے سارے پیپر ٹھیک ہو جائیں گے. بہن تم لوگ ہیں. بہن مجھے سن رہی ہیں؟ یہ جی میرا بلڈنگ کا جو میرا بہت مانا جاتا ہے کام، ٹھیک ہے، لیکن اب اس میں مساجد بناتی ہوں. اب میں بلڈنگز کو چھوڑ کے زیادہ تر مزار اور مساجد جو ہے نا مطلب وہ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ جی پورٹریٹ جو میں بنایا کرتی تھی، یہ وہ پورٹریٹ ہے جو یہاں پر لاکھوں اور پاکستانی لاکھوں کروڑوں میں جاتے ہیں. یہ دیکھیں، لیکن میں نے یہ چھوڑا کس لیے کہ مجھے قرآن لکھنا مجھے نہیں بنانا. یہ دیکھیں، سمجھ آئیے،
ہے تم میں سے ہمسا ہے تو سامنے آئے، لاؤ کسی کو، ہمسا ہے تو سامنے لاؤ۔ تم لوگ باتیں کرتی ہو، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ صاحب آپ نیچے بیٹھ کے ٹیپ ٹیپ کریں، کیونکہ آپ نے اوپر آ کے صرف گالیاں ہی دینی ہیں، مجھے یقین ہے۔ اب بہت بڑی گالی بات ہے مفتی صاحب، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے۔ ویسے پیر صاحب یہ اپنی آواز بدل کے کرکرے صاحب، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ دیکھیں میں آپ سے بات نہیں کر رہا، کرکرے صاحب شرم آنی چاہیے۔ کرکرے صاحب اپنا نام، اپنی شخصیت بدلتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میں صاحبہ میں نے کیا بات غلط کی ہے آپ کے ساتھ؟ میں نے یہی کہا کہ آپ کو اس بات پہ شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنا نام بدل کے اپنا، آپ بتائیں کہ کیا اسلام میں یہ جائز ہے؟ کیا اسلام میں گانا گانا جائز ہے؟ عورتوں کی طرح بننا، اس کی کتنی ممانعت ہے پتہ ہے آپ کو؟ دیکھیں اسلام میں کتنی ممانعت ہے گانا گانے کی۔ آپ خود کو عالم دین میں نے کہتی ہیں، گانا میوزک کے ساتھ نہیں گایا ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے گانا میوزک کے ساتھ نہیں گایا ہوا۔ یہ مجھے سنیں جب ذرا، گالیاں دی یہ گئی سنیں، تھی، جب گالیاں دی گئی تھی تو میں نے تب وہ کہا تھا کہ مجھے گانا بھی آتا ہے، مجھے ناچنا بھی آتا ہے، میں ان لوگوں سے زیادہ وہ ٹیلنٹڈ ہوں، لیکن میں نے اللہ کا راستہ چوز کیا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود۔ ناچنا بھی آتا ہے، لیکن آپ تو کہہ رہی ہیں لا حول ولا، پپو صاحب آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں مجھے ناچنا آتا ہے بھائی جان۔ جی بالکل آتا ہے مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ہر ٹیلنٹ دیا ہے، میں ملٹی ٹاسک۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے بھائی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دیا ہے، میں نے غلط راستوں کو نہیں چوز کیا۔ نہیں آپ تو گا رہی ہو، سیدھے راستے پہ رکھیے، ماشاءاللہ جی ہمیں فخر ہے، میں نے سیدھا راستہ کیا۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، آنی چاہیے تم لوگوں کو، آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ نہیں آتی کہ تم کسی کو برائی کی طرف گھساتے ہو۔ بھائی ناچ گانے والا آئیڈیا کیسا بدل ٹیلنٹ بدل ہے؟ کر تو باغہ جیسی آئیڈیا پہ جا کر ٹیلنٹ گفٹنگ ہے؟ کرتے ہو۔ میں نے 50 دفعہ دیکھا تم لوگوں کو۔ ناچ گانے والا یہ کیسا ناچ ٹیلنٹ ہے؟ گانوں والے پر تم تو گندی گالیاں سننے جاتے ہو، آپ نے تو خود بتایا مجھے۔ اوہو ناچ آپ نے گانے تو والا خود مجھے کیسا بتایا ٹیلنٹ تھا۔ ہے؟ ایک بندہ قرآن جب حدیث کی بات کر رہے ہیں، میرے پاس آئے تھے، آپ کو یاد ہے نا، جب آپ نے کہا تھا کہ آفرین کے ساتھ، تو آپ نے کہا تھا میں تو اپنی آئی ڈی بدل کر تو یہ ڈانس وغیرہ دیکھنے جاتا ہوں، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ یہ جی میرے پاس ایک لڑکی آتی تھی، میری بہن ان کو مرد ہونے میں شرم ہے، اسی لیے عورت کی آواز شرم آنی اپنا رہے ہیں، چاہیے۔ ان کو میں مرد نے ہونے تو میں پھر بھی شرم ہے۔ آپ کا حیا رکھا ہے، میں نے تو پھر بھی کبھی پردہ پوشی نہیں کی، آج آپ کے سامنے بتا رہی ہوں آپ کے پیر صاحب کرتوت کے، آپ موجود کس ہیں۔ کرتوت کے مالک ہے۔ نہیں آپ ناچنا گانا چھوڑ دیں، آپ ناچنا گانا چھوڑ دیں۔ آپ کی کرتوت بتا رہی ہوں۔ آپ خود کہہ رہی ہیں میں ناچنا گانا آپ مجھے میرا عورتوں کے لیے ٹیلنٹ ہے۔ کیا رکھتی ہیں، اور آپ نے کہا کہ میں تو اپنا نام بدل کے تو میں تو گفٹنگ کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ نہیں، ایک آپ بڑی گندی عورت تھی جس کا ڈانس دیکھنے جاتے تھے آپ، اوہو آپ وہاں ناچنا پکڑے بھی گئے گانا تھے۔ چھوڑ دیں نا، ناچنا یاد گانا تو کریں، نہیں نا چاہیے، ناچنا گانا نہیں ٹھیک شرم ہے، آنی چاہیے آپ کو۔ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ نے خود اقرار کیا تھا، آپ نے مجھے کال کر کے بتایا تھا، یہ میں پلے کرتا ہوں، آپ سن لیں آپ نے اپنا مجھے گانا۔ کال کر کے بتایا تھا جب آپ نے اپنا آفرین کا کہا تھا، آفرین کو کہا تھا کہ اس کو کہے کہ میرا فون اٹینڈ کرے، مجھے اس کا نمبر دے، میں اس کو پسند کرتا ہوں، رائٹ؟ اور پھر میں نے کہا تھا کہ یہ بڑی غلط بات ہے۔ جی آپ کہہ رہی ہیں سانو نہر والے پل تے بلا کے، ابھی تو آپ گانا گا رہے ہیں۔ میرا باپ ایک بڑا نیک، بڑا شریف، بڑا ٹیلنٹڈ، ایئر فورس میں ایک بڑی اچھی پوسٹ کے اوپر، پھر سیکورٹی فورس میں بڑے اچھے، میرے آگے لگائے، پورا سنیں، اب پورا سنیں، اب باپ کے ہو تو پورا سناؤ، اس کو شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو کہ ایک سیدھے راستے پہ چلنے والے کو آپ اتنا مجبور کرتے ہو۔ شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے تم جیسے مولوی پہ۔ لعنت ہے جو عورتوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہو تم۔ آفرین کے لیے تم نے کیا کہا؟ شرم آنی چاہیے، مجھے کال کر کے کہا، لیکن میں نے اپنے مفتی کا خیال کرتے ہوئے کہ نہیں، یہ شخص جو ہے یہ اسلام کے ساتھ ہے، اسلام بدنام ہوگا۔ گریبان میں جھانکو کہ مجھے کال کر کے آفرین کے لیے تم نے کیا کہا تھا۔ پھر مجھے یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا امیر باب صاحبہ،
مجھے اپنے سے عمر کی بڑی عورتیں پسند ہے, میں آپ پہ انٹرسٹ رکھتا ہوں. تو میں نے آگے سے کہا کہ آپ تو میرے بھائی ہیں, شرم کرو, ڈوب مرو, ڈوب مرو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. انا للہ. او استغفر اللہ صاحب, کی حال ہے تھوڑا ٹھیک ہو؟ اچھا یار, ایک چھوٹی سی ہے رائٹنگ ہے, ایک میں پڑھ دینا وا. 8 witnesses from the crown testified that Miss Maimun رپورٹنگ کر رہے ہو؟ ہاں جاہلو رپورٹنگ کر رہے ہو؟ منجی ٹک گئی نا, ایک خاتون کے ہاتھیں منجی ٹکوا دی, رپورٹ کر رہے ہو؟ ہاں, کوئی کام دھندہ نہیں ہے تم لوگوں کا؟ شرم کرو شرم, رپورٹیں پہ آ گئے ہو, جاؤ دفعہ ہو جاؤ, دوسرا کام دھندہ نہیں ہے. بہتان تراشیاں کرو, گالیاں دو, خواتین کی تصویریں لگاؤ, ڈانس کرو, ننگا ناچ ناچو, درندو, اور پھر جواب کچھ نہیں ہے تو پھر رپورٹنگ کرو. درندہ صرف انسان ہو تم لوگ, یہی اپنے آپ کو مرد کہتے ہو نا, یہی ہے تم لوگ کی مردانگی. مردانگی یہی ہے ہاں, کہ رپورٹنگ کرتے ہو, روڈ کو بند کر دیتے ہو, جواب نہیں ہے نا, تم لوگوں کو منہ کی کہانی پڑے گی, ایک ایک کو منہ کی کہانی پڑے گی. جتنے بھی تم لوگوں نے ظلم ستائے ہیں, یہ اللہ پاک کی طرح سے تم لوگ کی ذلت ہو رہی ہے. ذلت قبول کیجئے, سود سمیت لے لیجئے, یہ اللہ پاک کی طرف سے قبول کیجئے. یہ ذلت تم لوگ جو ایک خاتون کے ساتھ تم لوگوں نے کیا, یہ ذلت قبول کیجئے. ایک خاتون کے ہاتھوں تم ایک صرف تنہا سب کو ذلیل کیا اللہ پاک نے. شرم نہیں آتا تم لوگوں کو؟ اس کی باپ یہ ہے, یہ اس کی ایسا ہے, اس کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے, اس کا شوہر جو ہے وہ قادیانی ہے. اچھا, تم لوگ کے تمام رشتہ دار جو قادیانی ہیں ان کا بتاؤ نا, کسی کا آنٹی ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا کون ہے, وہ بھی بتاؤ, آؤ یہاں پر شیئر کرو. شرم نہیں آتا مگر تم لوگوں کو, شرم نہیں آتا. یہ مردانگی ہے تم لوگوں کی. اب کوئی بات نہیں بن رہا, رپورٹ کرو, بورڈ کو بند کراؤ, ہم ذلیل ہو گئے ہیں, ہو جاؤ گے. اللہ نے کیا ہے, اللہ نے, تم لوگ کو منہ کی کہانی پڑے گی, منہ کی کہانی پڑے گی. جس طرح کی تم لوگ کی حرکتیں ہیں, ہر مسلمان کی تصویر ٹانگ کر, اس کے بہن بیٹیوں کو گالی دے کر, فتویٰ دے کر کہ کیا نام ہے, قادیانی ہے, اسلام سے خارج ہے, اور پھر جناب اعلیٰ ایک ایشو بنانا. شرم کرو, غیرت کرو. کہاں ہے تم لوگ کا ایمان؟ تم لوگ اپنے آپ کو مرد کہتے ہو؟ مرد, ایک خاتون, ایک عورت, ایک پتہ نہیں طرح طرح کے الزامات, طرح طرح کی باتیں, طرح طرح کے چھچورا پن. دیکھو یہ تصویر دیکھو, یہ تو پلانا دیکھو, وہ تو پلانا دیکھو. کوئی حیا نہیں, کوئی غیرت نہیں, کوئی ایمان نہیں, کوئی باقی نہیں. اور یہ ذلت اللہ پاک کی طرف سے تم لوگوں کو ہو رہا ہے. یاد رکھنا, تم لوگ جو ہے اپنے آپ میں سدھار لے کر آؤ, سدھار. تم جو ہے کسی بھی مسلمان کو زیر کرنے, بدنام کرنے کے تمہارے پاس کوئی جواز نہیں ہے, کوئی جواز نہیں ہے. اختلاف ہے, کیا اختلاف ہے بتائیں گے ذرا؟ چھچورا پن ہے تمہارا, مسلمانوں کے ساتھ تم لوگ کا چھچورا پن ہے. تو یہ تم لوگوں کا چھچورا پن ہے بھائی, اپنے چھچورے. ہمارا اختلاف ہے عمر عواب صاحبہ کے ساتھ. کیا اختلاف ہے ذرا بتائیں گے بیٹا؟ ذرا اختلاف کا ایک نام لیں گے. کسی بھی ایک معزز آدمی کے سامنے, یہ چھچوروں کو چھوڑ دیجئے, کسی معزز انسان کے سامنے جا کر اپنا اختلاف پیش کرو, کہے گا تو انسان ہے, یہ اختلاف ہے. اختلاف نہیں ہے, یہ تمہارا چھچورا پن ہے. اور اپنے چھچورے پن کو چھوڑ دیجئے, اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کیجئے, توبہ کر لیجئے, اچھا کام کیجئے, اور لوگوں کو پریشان مت کیجئے.
जी चंगेज़ खान उम्र रुबाब की जो कुरान की उन्होंने खताती की है, वो इनका शौक वैसे दोहराते माशाल्लाह। मैं पहले भी थी इज़्ज़त इनकी, लेकिन ये खताती देख के तो और इज़्ज़त दिल में हुई कि इतना माशाल्लाह प्यारा हाथ बहुत प्यारा लिखने में, क्या बात है माशाल्लाह। बहरहाल वो बाज़ दफ़ा होता है कि परेशानियां जो है ना बंदे को वो ख़राब कर लेती हैं, लेकिन इनकी खताती देखकर मज़ा आ गया है, मज़ा आ गया है। क्या बात है। इन पे जो मर्जी कोई के अपना पीर इसकानी साहब से लाख इख्तलाफात हैं, लेकिन बात जो बंदा हक और सच की करता है तो बात जो बंदा हक और सच की करता है तो बात जो बंदा हक और सच की करता है तो हाँ जी पता अस्कानी नहीं भाई आपकी रिपोर्टिंग हो गई है। रिपोर्टिंग हमारे ये पीर साहब को सुबह भी अस्कानी हो भाई गई ने थी डर के रिपोर्टिंग हमारे पीर साहब सबको की। उतार दिया। नहीं, ये पीर साहब की 4 आईडियाँ ऐसी उड़ गई हैं, 4 आईडिया उड़ गई रिपोर्टिंग की वजह से। लेकिन मैंने पीर साहब को कहा था कि आप उसी उंगली में दोबारा कहते कि मोमन जो है ना एक दफ़ा डसा जाता है एक जगह से, तो मैंने कहा पीर साहब आप हर दफ़ा ही 4 दफ़ा आप डसवा चुके हैं अपने आप को, लोगों को मॉडरेटर बना के, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, किसी को ना बनाएं। जो आपको लगे कि यार ये बंदा बिल्कुल आपको 100% है ना, जिसके ऊपर जैसे आप हो गए या ये खाला साहब हो गए, ऐसे बंदों का पता हो तो फिर उनको रखें और किसी चीज़े मीदे को ना बनाएं। आके पीर साहब की ब्राड पे हर कोई आ कहता है पीर साहब ज़रा मैंने मोटिवेटर बनाया, पीर साहब मैंने मोटिवेटर बना दो। डिमांड करते हैं ना, बाज़ लोग पता नहीं क्यों खुद डिमांड करते हैं कि मुझे मॉडरेटर बनाए, पता नहीं क्या मसला है उनको तो मॉडरेटर बनना बड़ा पसंद करते हैं। हालांकि मॉडरेटर का जो है उसको कभी ना कभी जो ना कोई उसकी बुराई ही करता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा अपना टाकमा ससा भी शातम को उतार दें प्लीज़, या मैं नीचे बैठ जी जाता हूँ। ये मिर्जा शातम है, साहब से इसने बड़ा आई कौन 1 घंटा शातम फातमियत है? करवाई और है। मिर्जा उतारने के कादियानी से लिए बड़ा आसानी कौन शातम चाहिए है? उतारने का काम जो है ना वो अस्कानी भाई का है, मुझसे कोई नहीं, गलत बात पप्पू मलक साहब आप हक सच की हमेशा बात करते हैं। मुफ्ती साहब ने ये बात अच्छी की कि ये इस तरह की खताती सिख भी कर लेगा, ये कोई शर्म उमर आने बाब की यार, साहब कॉल इतनी डालिए, शर्म आप की नजर बात। नहीं आ रहे, आप नजर नहीं आ रहे, कॉल डाल दीजिए, कॉल डाल। चंगेज खान साहब, बात पता क्या है, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि हमारी बहन है, बड़ा अच्छा काम कर रही है, अल्लाह इनको इज्जत दे। बाकी इख्तलाफात एक तो मिनट होते यार, हैं, पप्पू बहन यार, भाइयों एक के हो मिनट जाते हैं। पप्पू भाई एक मिनट रुकना यार, एक मिनट रुकना यार। जो एक मिनट अनवर साहब, एक सेकंड, ये जो हमारे मुफ्तियानी और यार उस्मान भाई मुझे ये बताएं, अगर तो एक बहन को छोड़ो यार, मुझे ना गुस्ताखी बहन का होगी मसला ना भाई का पास मसला, में। मुझे अपना मसला है। ये सब अल्लाह ना करे मुझे कोई अपना इंसान- मसला यार। नहीं, तुम जो यहाँ पे शैतानी मचाने लगे थे कि पता नहीं ज्यूरी ने ये किया वो किया, अब तुम मामा लगते हो। यहाँ पे आके बताओ अखबार में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। भाई मेरे पास भाई अखबार अल्लाह नहीं है माफ करने यार, वाले, पास ना में मेरे सब पास हर अखबार इंसान है, गुनहगार होता ना है। ही मेरे पास किसी वीडियो का जो क्लिप बड़े है। बड़े वलीउल्लाह होते हैं ना, उन्होंने भाईजान मुझे थोड़ा सिर्फ टाइम दे अस्कानी साहब दीजिए, से बात करनी है, सिर्फ अस्कानी साहब से। अस्कानी साहब आप थोड़ा कुरान पे टाइम हलफ दे दें, दीजिए, तो आप कुरान पे हलफ दें थोड़ा कि मैंने टाइम आपकी दीजिए। रिपोर्टिंग की है। आप कुरान पे हलफ दें, थोड़ा मैं कुरान पे हलफ एक- देता हूँ, आप भी कुरान पे हलफ दें। पैसा ला मुसलमान इलाहा ऐसा इल्लल्लाह बंदा नहीं है मुहम्मद जितना भी रसूलुल्लाह, घटिया भाई एक मिनट, पैसा और ला ना इलाहा पढ़ो, इल्लल्लाह ना पढ़ो भाई, मुहम्मद ना पढ़ो रसूलुल्लाह। अगर सल्लल्लाहु अलैहि अरे वसल्लम। भाई अगर मैंने और भाई अपनी आईडी तरीके खोली, ऊपर छोड़ आया दो हूँ यार, और इतनी रिपोर्टिंग बड़ी की हो, बात नहीं है एक कि मिनट, आप लानत हो। अस्कानी साहब आप भी बोलें अब ये पीर बोले। साहब, एक जितना मिनट, भी एक- चवल मारता है, जितना भी घटिया बंदा है, ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता, मैं उसकी गारंटी देता हूँ। भाईजान मैं मुझे बात तो करने मैं दोगे तुम्हें या नहीं बात का दोगे? जवाब दूंगा, मैं तुम्हें गाली नहीं बात निकाल करने सकता, दोगे नहीं मेरी दोगे? मजबूरियां कुछ। भाईजान
मेरी भाईजान मजबूरी मेरी है पप्पू बात तो मलक, मैं सुनो। तुमसे मुखातब नहीं हो सकता, एक मेरी मजबूरियां हैं कि मुझे भाईजान कुछ एक तालीम दी मिनट, गई है। उस्मान भाई, अस्कानी साहब हलफ दे रहे हैं, उस्मान आपने भाई, बात की है ब्राड के ऊपर, आपने अपनी ब्राड पे बात की है, हलफ दिया। एक मिनट, मुझे एक उतारा है मिनट, आपने, मैंने तुम्हारा मुझे नाम, आपने उतारा है, आपने हलफ। ये चंगेज हंस रहा है ना, ये सिर्फ आपके इससे हंस रहा है मुझ पे। वो तो ये सब मुसलमानों पे तुम्हारा हंसता है, यहाँ खबर तो बैठकर करें। बकवास करता है ओ मेरे आपकी वजह प्यारे से। भाई सुन लो, भाईजान मेरे भाई मेरी बात सुन लो, सुन लो मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे अजीज, मैंने ना आपका नाम लिया और ना मेरा शक आप पर है। मुझे उतारा किसी है ने आपने, रिपोर्ट की, मुझे आपने उतारा है। मैंने सबको उतारा है, मैंने सबको उतारा है, A to Z सबको उतारा है। क्या हो गया तुम्हें? उस्मान भाई पीर साहब ने मैं भी सब बता रहा है। यार पप्पू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं बात करना चाहता, मेरा बहुत दिल टूटा है देखिए खामखा के इशू ना बनाए मेरे भाई, और मैं आपसे बात नहीं कर रहा, अब हमारे भाई मेरा हैं अल्लाह, मोहतरम है। एक मिनट रोंग नंबर भाई, एक मिनट, जगह मेरा अल्लाह खान ना जानता है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की 2 टके की औकात थी ना तुम्हारी औकात है। तुम हंसो जितना मर्जी। देखिए उस्मान भाई, ना मेरा शक आप पर गया है और ना मैंने आपका नाम लिया है। किसी ने रिपोर्ट मारा, मैंने कहा शर्म करो, रिपोर्ट मारते हो? ये तो आप जानते हैं मेरे 5 ब्रोड बंद किए, 5 ये चटा है, ये 2 दिन हुआ मैंने खोला है, 2 दिन हुआ। मेरा आप पे शक नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि किसी ने मारा। कौन है मैं नहीं जानता, मैं किधर जानता हूँ कि कौन है, ये पैसा मैं अल्लाह कैसे ताला बोल सकता हूँ? अच्छा पप्पू जैसा मेरा यार मेरी क्वेश्चन बात आपसे सुनो, ये है, पप्पू एक एक मिनट, मिनट, चंगे पप्पू खान साहब पप्पू सिर्फ गल एक सुन। सेकंड, मेरा नहीं एक नहीं क्वेश्चन ਮੈਨੂੰ यार प्लीज ਪੱਪੂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ, ਕਿ ਦੇਖ ਆਹ ਕਰ ਮੇਰੇ ਲਓ ਮੈਂ ਯਾਰ। ਥੱਲੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਹੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦਰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖ ਹਾਲੇ ਹੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਾਂ जो मैंने टीका लगाया था भाई, कितनी मुझे पता है आप मेरी बात पे हंसे हो। पीर साहब मेरा ये सवाल है आपसे, पीर साहब जो हमारे उलमाए कराइम हैं जो टिकटॉक के ऊपर बैठे हुए हैं, जो ये गालियां देते हैं, ये मुफ्ती ABR साहब हो गए, मुफ्ती मुबशर साहब हो गए, यार इनकी डिग्रियां क्यों नहीं सलब की जा रही? अगर पीर साहब आप प्लीज म्यूट करें, अगर तो ये वाकई उलमा है, इनकी चाल डाल से, वज़ाकता से, इनकी बात से, इनकी गुफ्तगू से बदबू, ये जिस जगह बैठते हैं अल्लाह माफ करे थोड़ी देर में वहां पे बदबू आना शुरू हो जाती है। तो ये जो हमारे उलमाए क्राइम है, इनको कोई बंदा कोई इनको रोकता क्यों नहीं? इनको कोई सलाखों के पीछे ये जो शिद्दत पसंद है, गुंडे, दहशतगर्द, ये जो 2 बंदे हैं, ये कुरान के तर्जमे ये गलत करते हैं, लोगों की माओ बहनों को गालियां ये देते हैं, बेशर्म है यहाँ पे। इनको तो अपनी गली नहीं छोड़ो, इनको इन गंदे बंदों को तो लोग अपने मोहल्ले में ना रहने दें। इन लोगों को मोहल्ले से कोई ना उड़ने दे। तो यहाँ पे भी टिकटॉक पे बैठ के बड़े मुफस्सर बने होते हैं, अल्लाह माफ करे, बेशर्म, हमारा मुंह काला करवा रहे हैं पीर साहब ये लोग यहाँ पे बैठ के। और बहन कुरान की आयात दिखा रही है, माशाल्लाह अपना जो काम है अल्लाह इनको और बरकत डाले। और ये मुफ्ती साहब, और जी मेरे को सिंग भी इंज काट सकता है। बड़े अफसोस की बात है मुफ्ती साहब, आपको तो मुफ्ती कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। जज़ाकल्लाह। भाई बात यह है कि खामखा एक चीज़ का इशू बनाना, मेरी आवाज़ आ रही है, खामखा का एक इशू बनाना और उस पर झगड़ा सब आ करना, रही है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ब्रोड को जब मारा गया, क्या नाम है, रिपोर्ट मैंने देख लिया, मैंने सबको उतार दिया, सबको उतार दिया। मुझे किसी पर शक नहीं है, अल्लाह जानता है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि पिलाने ने शक भी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मार रहा है कोई, वो जानता है, रब जानता है, लेकिन है वो मुजरिम और बुज़दिल, मुजरिम और बुज़दिल है। आओ बात करो, तुम्हें टाइम दे दिया जाएगा। ब्रोड बंद करोगे तो इसका मतलब है बस ख़त्म, तुम जीत जाओगे। क्या तो तुम्हारी बुज़दिली की निशानी है। कोई भी हो, कसे बाशद लोगों को हरासा करते पीर हो। साहब उस्मान भाई को नीचे ले ले, अल्लाह माफ करे, उनको हार्ट अटैक ही ना आ अकेला जाए, पाकर उनका कि ये ब्लड तन्हा प्रेशर, है, हमारा एक जत्ता है, उनका हम ब्लड उनको प्रेशर जलील बहुत हाई करेंगे। हो गया है, लो हो भाई गया। पीर अल्लाह- साहब हमारे मत्थे ना लग जाए आपके, पीर साहब उस्मान साहब को ऊपर ले लें, वो बड़े जो है माफ करें, उनको कुछ हो जाएगा पीर साहब। हमारा जत्ता है, हमारी जमीयत है, ये देखो हमारे काम में बड़ा नुकसान कर रहा है। क्या बात है, कौन सा काम किया तुमने बताइए? हवाले पड़े हैं ना मिर्जा जी की, बस इतना काम किया है। क्या नुकसान पहुंचा है इसको, वो हम भी पढ़ सकते हैं।
ये देखो बड़ा बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है ये पिलाने पिलाने आदमी से बचना जिस तरह से शैतान से बचाया जाता है, नहीं तो बहुत 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 नुकसान होगा। कौन सा नुकसान होगा तुम्हारा, बताइए क्या नुकसान होगा? अजीब और गरीब दिमाग पाया है। ऐसा करोगे मेरे भाई, मुसलमानों को एक दूसरे से दुश्मनी, भाई ये कहाँ तक दुरुस्त हो कि आप लोग जो है जत्था बनकर एक मुसलमान के पीछे पड़ जाएं, उसको गालियां देना शुरू करना शुरू करें, तरह तरह के इल्ज़ामात लगाएं, फतवे दे दें कुफर के, और कहें कि हम जो है हम नबी अलैहिस्सलाम के वो जो है ख़त्म नबूवत का काम कर रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत पे, हाँ ये जो मासूम ये लोगों जिन्होंने को, नाम मासूम रखा लोगों हुआ है को, खत्म नबूवत की मुजाहिद हिफाजतकार, ये कुरान और सुन्नत में किधर लिखा हुआ है कि खत्म नबूवत को किसी ने हिफाजत भी करनी है? ये कहाँ से ये मुजाहिद हैं? जी हम मुजाहिदीन खत्म नबूवत। वो मुसलमान जो पूरी ज़िंदगी इस दीन के लिए उन्होंने काम किया और सजदे की हालत में जान दे दी, तुम उसको गालियां दे रहे हो? तुम उसको गालियां दे रहे हो तो कहते हो कि मुसलमान, उसको जहन्नमी कह रहे हो, उसको जहन्नमी कह रहे हो? क्या तुम लोग के अंदर ईमान है? जिस शख्स ने पूरी ज़िंदगी दीन के लिए बहुत कुछ कुर्बानियां दी और आखिर में वफात इस हाल में पाए कि 2 रकात नमाज पढ़ ली और ये जो मेरा कंधा है राइट, यहाँ सर रख के कलमा पढ़ के जान दे दिया, पीर साहब ये उसको तुम किन जहन्नमी मोहतरम कहते की हो? बात कर रहे हैं, हमें भी बताएं पीर साहब, थोड़ा अश्कारा करें कौन सी मोहतरम की बात करें? मैं अपने वालिद की बात कर रहा हूँ, अपने वालिद की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, हमारी दुआ है। तुम उसको कादियानी और उसको जहन्नमी कहते हो, हाँ? बताओ क्या गुनाह है उसका, बताइए, बताएंगे आप? इसीलिए तुम्हारी जो है वो जिल्लत हो रही है, जिल्लत हो रही है तुम लोगों की, ये काफिर है। भाई जिंदगी में हम जानते ही नहीं थे कादियानी क्या है, अक्सर हमारे खानदान के लोग जानते ही नहीं है, अच्छी तरह से आप जान जाइए, बहुत सारे लोग नहीं जानते, यहाँ टिकटॉक पे आए और शुरू में ये क्या नाम है वो क्या कहते हैं, ये पल शल जब आ गए थे वहाँ से पता पड़ा, और गुफ्तगू भी नहीं कभी की, आप यकीन करें पसंद भी नहीं करते थे, लेकिन आस्ते 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 कि नहीं भाई ये इंसान है, इनसे बात कर लेनी चाहिए, इनके लिटरेचर को देखना चाहिए, इनको दावत व तबलीग कर लेनी चाहिए, शायद कोई राय रास्त पे आ जाए। लेकिन उस इंसान को फिर ये कहा जाए ये कादियानी है, इसका माँ भी बाप भी। अपने आप को आप लोग समझते हो कि दावत व तबलीग का काम करो? नहीं, कतान दावत व तबलीग का काम ये नहीं है, बल्कि तुम अपने जो है वो पता नहीं तुम्हारे कौन से मफादात हैं वो, वल्लाहु आलम। पीर साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। पप्पू भाई आप कुछ इरशाद करें, पीर साहब मेरा ख्याल है पानी पीने चले गए। टाक मास्टर साहब आप इधर ही हैं? टाक मास्टर साहेब अस्सलाम वालेकुम।
کال پیر صاحب ہی اٹھا سکتے ہیں، پیر صاحب کی مرضی جس کو بھی اٹھائیں۔